자, 이제 오늘은 좀 영상이 하나가 있어요. 좀 길긴 한데 우리 설교와 접목이 되고 아주 감동적인 내용이기 때문에 좀 길은 영상이지만 우리 방송 바로 영상 보고 설교가 시작되겠습니다. 부탁합니다. 엊그제 주일인 6월 13일자 뉴욕 국민일보에 탑 기사로 올라온 훈훈한 뉴스가 있어 함께 나눕니다. 미국 NBC 방송 인기 프로그램인 America Got Talent에서 또 한 번의 골든 버저가 울렸습니다. 지난 6월 8일 AGT에서 영예의 골든 버저를 받은 주인공은 제인 마르크제프스키, 기독교 대학인 리버티 대학교 출신으로 현역 가수입니다. 험난한 예선 경쟁 없이 준결승에 바로 진출하며 NBC 라이브 생방송 출연권을 얻는 골든 버저는 단지 출중한 음악 실력만으로 얻어지는 것은 아닙니다. 순서에 따라 무대에 오른 제인의 표정은 무척 밝았습니다. 노래를 부르기 전 흔히 진행하는 인터뷰에서 제인은 현재 자신은 폐와 간 그리고 척수의 암 진단을 받은 상태이며 오늘 부를 노래는 자신의 인생에서 마지막 해에 대한 이야기라고 담담히 자신을 소개했습니다. 심사위원들은 놀란 표정을 감추지 못하며 미안하다, 괜찮냐고 물었고 그녀는 괜찮다, It's okay 라고 여러 번 말하면서 심사위원들을 되레 진정시켰습니다. 그녀가 부른 노래의 제목은 자신의 자작곡 괜찮아 였습니다. 1분 50초가량 부른 이 노래의 가사의 대부분 역시 It's okay, It's alright 였습니다. 삶의 희망마저 꺾일 수밖에 없는 상황 속에서 제인은 그 누구보다 밝은 표정으로 희망을 노래했던 것이지요. 심사위원들이 차례로 찬사를 보낼 때마다 청중들은 환호로 공감하였는데 마지막 차례인 영국 출신의 사이먼 코웰이 뭔가 특별한 선물을 주어야 할 것 같다며 벌떡 일어나 골든 버저를 눌렀습니다. 그 순간 무대 위로부터 폭죽과 꽃가루가 한가득 뿌려지는 가운데 제인은 얼굴을 두 손으로 감싸고 무릎을 꿇으며 예상 못한 준결승 진출을 선물로 받고 기뻐했습니다. 노래를 마친 뒤 제인은 지금 저의 생존 확률은 2%입니다. 그런데 2%는 0%가 아닙니다. 2%는 대단한 겁니다. 저는 사람들이 그것이 얼마나 놀라운지 알았으면 좋겠어요 라고 말해 많은 사람들의 가슴을 뭉클하게 했습니다. 이 쇼의 막후 진행자인 테리 크루즈도 당신의 노래는 올해 우리 모두가 들어야 할 목소리라고 칭찬을 아끼지 않았습니다. 이날 AGT 유튜브 영상은 업로드 하루 만에 조회수 600만을 넘어섰고 주일인 13일 현재 조회수 1700만을 훌쩍 넘었습니다. 저는 그녀의 노래 It's OK를 특별히 지금 이 시간 여러분 자신이나 가족 중에 병상에 계신 분들과 함께 나누고 싶습니다. 많이 힘드시겠지만 그래도 생존율이 2% 이상인가요? 그렇다면 힘내십시오. 절망하고 낙심하기에는 너무 이릅니다. 그날의 감동적인 장면 함께 보실까요? Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life.
All right. And who you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, You and do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh, dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else.
Everything about that is really special. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. 불가능해 보이는 현실의 삶을 바꿀 수 있는 것은 믿음, 이 믿음을 통해서 바꿀 수 있는 것을 믿으시기를 축원합니다. 우리는 몇 프로의 인생을 살아가는가? 그리고 우리 미래는 몇 프로나 될 것 같습니까? 지금 우리가 처해 있는 환경이 어떠한 처지인지를 바라보고 가능성은 몇 프로일까? 이걸 한번 회상해 보십시오. 극한 고난 속에 있을 때 다윗은 뭐라고 고백하냐면, 다윗은 이런 고백을 해요. 시편 27편 1절과 2절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원의 신이 내가 누구를 두려워하리요? 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무수하리요? 우리 자신들이 진정 의지할 대상은 우리가 0%라 할지라도 우리의 생명을 잡고 있고 우리를 이끌어 가시는 전능하신 하나님인 것도 믿으시기를 축원합니다. 그분이 하셔야 되지 하나님이 하지 않으면 아무것도 할 수 없어요. 이걸 항상 우리가 인정하고 살아가야 됩니다. 오늘 본문에도 점령하기 힘든 이 여리고성, 사실 점령의 확률로 바라본다면 0%예요. 안 되는 거예요. 이스라엘 민족이 여리고를 점령한다는 것은 있을 수가 없는 0%예요. 이런 상황에서 그런데 신기한 것은 점령을 하더라는 거죠. 너무너무 신기한 일이에요. 이 전쟁에서 승리할 것이 보이지가 않아요. 이유가 왜 그러냐면 여리고 성은 손쉽게 정복당할 성이 아니에요. 자연 요새이기도 하고, 그리고 이스라엘의 전투력을 바라보면 완전 무장된 여리고성 사람들을 상대하는 것은 상당히 버거운 일이죠. 너무너무 힘든 일이었었어요. 마치 호미와 낫으로 총과 칼을 상대하는 것과 같은 원리예요. 이것이 이스라엘 백성들의 처지였습니다. 여리고성을 점령하는 것은 뭐냐면 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 순종하여 점령하는 것을 배우는 영적인 싸움이었어요. 이게 여리고성의 점령의 모습이었죠. 왜 여리고성을 점령하기가 쉽지 않느냐? 이유가 몇 가지가 있어요. 그 이유는 뭐냐면 이 여리고성은 지형 자체가 자연 요새고 점령하기가 아주 힘든 요새와 같은 그런 장소이고, 또 한 가지는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 여리고성 사람들을 상대할 만한 전투력이 없어요. 준비가 안 됐다니까요. 그냥 하나님이 가라고 하니까 가는 것뿐이지, 마치 이들의 전쟁은 호미와 그 다음에 낫으로 총과 칼을 상대하는 것과 같은 거예요. 이걸 볼 때 사실 프로스로 따진다면 0% 대 100%예요. 이것은 이 전쟁은 사실 무모한 전쟁이었습니다. 우리가 잊지 말아야 할 것은 뭐냐면 아무리 불가능한 전쟁이라 할지라도 하나님이 개입하시면 그 전쟁은 가능하다는 거예요. 그래서 이 사무엘상 17장 47절에서 골리앗이 다윗을 놀릴 때, 너무 왜소한 모습을 보면서 놀릴 때에 뭐라고 말하냐면 47절에 보니까 이런 말을 해요. 여호와의
구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 누구에게? 여호와께 속했다는 거예요. 그러므로 하나님이 모든 전쟁을 이끌어 가신다는 거죠. 주체가 하나님이지 인간이 아니라는 거예요. 그런가 하면 골로새서 1장 16절에 보니까 이런 말씀을 하시죠. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 모든 주권은 하나님의 손에 있음을 믿으시기를 축원합니다. 이것을 아는 게 중요해요. 아는 게. 그게 신앙이죠. 사람이 보기에 아무리 아름다워 보이고 완벽해 보여도 하나님이 틀면 100%가 안 돼요. 반대로 아무리 안 될 것처럼 보여도 하나님이 그거를 되게 만들면 100%의 상황으로 바뀌는 것을 여러분 믿으셔야 돼요. 하나님의 손에 달려있다니까요. 그런데 우리 인생들은 이것을 안 믿어요. 설마 안 되는데요, 환경이 안 돼 보이는데요 라고 말을 하면서 하나님이 말씀하시는 된다라는 것은 믿지 않을 때가 너무나 많다는 거죠. 이게 보통 우리의 모습이에요. 오늘 본문에도 이스라엘 백성들이 여리고성을 치는 것이 정말 불가능한데, 그런데 하나님이 나서시니까 상황이 바뀌기 시작을 해요. 신기한 일이 벌어져요. 너무너무 신기한 일이 뭐냐면 여리고성 사람들이 완벽하게 갖춘 그들이 누구를 두려워하느냐? 이스라엘을 두려워하기 시작을 해요. 이것을 뭐라고 표현하고 있느냐? 오늘 첫 번째로 이런 표현을 하고 있어요. 여리고는 뭐 했다고요? 굳게 닫혔고, 이런 표현을 사용해요. 1절에 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. 여리고가 닫힌 이유가 뭘까? 왜 닫혔을까? 이유는 점점 다가오는 이스라엘 백성들 때문이었어요. 그러면 이렇게 제가 묻고 싶어요. 모기는 성 가셔서 모기장을 쳐요? 무서워서 모기장을 쳐요? 성 가시죠. 모기 보고 뒤로 넘어진 사람은 없어요. 놀래가지고. 왜? 맹 하고 달리는 게 너무너무 성가시니까 모기는 성가셔서 모기장을 치는 거지 무서워 치는 게 아니에요. 그런데 이스라엘 백성들은 모기와도 같은, 이 여리고성 사람들은 모기와도 같은 이스라엘이 두렵고 떨려서 성문을 닫아버려요, 그냥. 그러면 구체적으로 닫은 이유가 뭐냐? 이런 것들 때문에 했어요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 그 다음에 홍해를 거르는 기적의 사건들을 누가 알고 있느냐? 여리고 이방 지역에 있던 사람들이 알고 있어요. 어떻게 불가능한 이 홍해를 건널 수 있지? 이것이 너무나 이해가 안 됐어요. 그런가 하면 이제 가나안 땅에 입성하기 전에 요단 동편에서 누구와 전쟁을 벌이냐? 강력한 군대라 알고 있는 아모리, 이 아모리 족속을 회파시켜버려요. 이해할 수 없는 일이 벌어져요. 그것도 하나님이 하심으로 그렇게 됐어요. 그런가 하면 이제 요단 동편에서 가나안 땅으로 들어가려면 반드시 요단강을 건너야 돼요. 이때 건널 때 우기 때, 비가 한참 올 때는 몇 킬로까지의 물이 범람합니다. 건널 수가 없어요. 그런데 여기서 제사장들이 여호와의 길을 메고 강 안으로 들어가 버리니까 내려오던 물이 멈춰버려요. 그리고 거기를 손쉽게 건너버려요. 그런데 그들이 여리고를 향해서 점점점 다가온다는 거예요. 이거를 생각하니까 성경은 그들이 간담이 녹았다. 간과 쓸개가 녹는다는, 간과 쓸개가 얼마나 무서우면 이렇게 되냐는 얘기죠. 그래서 이렇게 하게 하신 이가 누구냐? 전능하신 하나님인 걸 믿으시기를 축원합니다. 그래서
생각을 해야 돼요. 야, 인생의 삶에 모든 것을 가능케 하시는 것은 사람의 지혜와 방법이 아니라 되게 하시는 하나님 그분께서 모든 것을 되게 하신다. 우리는 지금 이제 6.25가 벌써 지난 지가 약 70년, 바로 이제 71년이 다가오죠. 약 70년이라는 세월이 흘렀어요. 과거의 북한은 그렇게 무서운 존재가 아니었어요. 우리나라가 준비가 안 돼서 그랬었지. 항공이 약했고 미사일이 약했어요. 그래서 북한 사람들이 6.25 때 가장 무서운 게 뭐냐? 윙 하고 다가오는 미군의 비행기였어요. 그러니까 그냥 비행기만 보이면 그냥 숨는 것이 북한 사람들의 모습이었어요. 근데 지금은 달라요. 지금은 어떻게 바뀌었느냐? 지금은 핵을 갖췄고 핵무기 EMP탄을 가졌다는 이 예측의 기사가 있는 걸 봤어요. 사진 한번 볼까요? 저게 뭐냐면 EMP탄, 핵무기 EMP탄 이 무기입니다. 이 EMP탄이라는 것이 뭐냐면 초강력 전자기파로 모든 것을 마비시키는 거예요. 전쟁이 딱 나면 저 그림이 나오는 것처럼 북한이 미사일을 발사가지고 고도, 대한민국 고도의 한반도에 약 6, 70m에다가 터뜨려버려요. 그러면 무슨 일이 생기느냐? 저 핵무기 자기장이, 전자기파가 이 대한민국에 있는 전자라는 전자는 다 태워버려. 그냥 지상에 있던 지하에 있던 다 태워버려요. 그래서 완전히 마비가 돼버려요. 차도 전자기기고 탱크도 전자기기고 비행기도 전자기기고 미사일도 전자기기예요. 다 마비돼버려요. 이런 일이 벌어지고 미국에다 만약에 저거를 고도 400m에서 쏴버리면은 미국이 전체가 마비돼버려요. 이것이 그러니까 이 미국이 현재 가지고 있는 저 시스템 저 무기가 50V라는 건 50인데 이 북한이 만든 거는 100이라는 거죠. 감당이 안 된다는 거예요. 그래서 기사를 읽어보니 바이든이 걱정하더라고요. 저걸 어떻게 대비할 것인가. 이게 지금의 북한이에요. 그러면 만약에 저런 상황에서 핵 EMP탄을 개발하고 있다면 대한민국이 싸우면 이길까? 죄송하지만 안 돼요. 싸울 수가 없어요. 게임이 안 된다니까요. 우리는 핵이 없잖아요. 핵 몇 발이면은 부산, 대전, 서울이면 다 끝난다니까요. 3발이면. 어떻게 전쟁을 해요? 거기에다가 고도 6, 70m에다가 EMP는 딱 터뜨려버리면은 다 마비가 돼요. 그냥 구석기 쓰고 돌아가는 거예요. 수동으로. 전쟁 안 된다니까요. 그래서 우리는 정신을 차려야 돼요. 그런데 중요한 것이 뭔지 알아요? 아무리 북한이 저런 걸 갖춘다 할지라도 그런데 오늘 말씀을 봐야 돼요. 오늘 말씀에서 이스라엘 백성들이 여리고성을 점령한다는 것은 딱 우리나라와 저 관계에서의 관계라고 보면 돼요. 아무리 불가능해 보여도 하나님이 하시면 된다니까요. 왜 그러냐? 역대하 17장 10절에 보니까 이런 말씀을 해요. 여호와께서 유다 사방의 모든 나라에 두려움을 주사 여호사밧과 싸우지 못하게 하시매. 이스라엘은 강력한 나라가 아닌데 하나님이 각 이방 나라에게 두려움을 줘요. 그래서 야, 유다 건들면 큰일 난다. 건들지 말자. 그리고 이스라엘을 못 건들게 만들어놔요. 그러면 아무리 북한이 모든 것을 준비해 놔도 하나님이 그 마음을 움직이면 아무것도 아니라는 거예요. 사실 우리는 이 싸움을 지금 해야지 어떤 이 신무기를 가지고 상대한다고 하는 것은 사실은 힘이 겨워요. 여러분, 우리의 진짜 강력한 국방과 힘은 하나님을 의지함으로 그분께서 싸워주시고 두려움을 주사 함부로 침범치 못하게 만든 마음을 갖게 하는 것이 최고의 신무기인 것을 믿으시기를 축원합니다. 이 나라의 이것이 국력이고 국방이라는 거죠.
이런 기초가 되지 않으면 상대할 수가 없다는 거예요. 그러면 이렇게 질문할 수 있어요. 아니 그러면 이스라엘이 여리고성 사람들을 상대하는 것이 너무나 버겁고 0%대 100%라면 어떻게 여호수아와 이스라엘은 그 담대함이 어디서 나온 것이냐, 도대체 그 담대함이 어디서 나왔느냐 하는 거예요. 질문이. 두 번째로 이런 말씀 때문에요. 내 손에 넘겨주었으니. 자, 2절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니. 여호수아가 담대한 것은 뭐냐면 이미 하나님으로부터 여호수아는 들었어요. 여호수아야 걱정하지 마. 내가 이 여리고와 여리고 왕과 그리고 용사를 넘겼으니까 걱정하지 말고 가. 이게 여호수아의 담대함이었어요. 여호수아가 이걸 듣지 않았다면 그도 어찌할 수가 없었을 거예요. 그래서 듣는 것이 그렇게 중요해요. 믿음은 어디서 나오느냐? 로마서 바로 10장 17절에 보니까 그러므로 믿음은 어디에서? 들음에서 난다는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고 나가니까 겁날 것이 없는 거예요. 아니 왜 여호수아도 하나님의 자녀요? 우리도 하나님의 자녀인데 왜 우리는 그렇게 들으면서 담대함이 없을까? 이유는 하나, 믿지 않기 때문에요. 믿어야 된다니까요. 믿으면 역사가 벌어지는데 왜 우리는 그거를 안 믿냐는 거예요. 구약의 선지자들이 왜 그렇게 당당했죠? 하나님으로부터 먼저 들어요. 기도나 가라. 내가 그들을 넘겼으니 가라. 그러니까 300용사를 가지고도 미디안을 상대하는 거예요. 이게 하나님의 기적이라니까요. 들으니까 담대해진 거예요. 그뿐만이 아니라 신약이 와서 바울도 담대해져요. 바울이라는 사람이 어느 날 재판을 받기 위해서 로마로 압송됩니다. 로마로 압송되는데 그때에 이 바울이 사람들에게 뭐라 했느냐? 이번 항해는 지금 가면 안 된다. 큰일 난다. 경고를 해요. 근데 말을 듣지 않고 항해를 계속합니다. 그러다가 이제는 섬 가운데 가서 유라굴라 광풍이 불기 시작하면서 배가 완전히 파선 직전에 와요. 사람이 보면 도저히 할 수 없어요. 그 당시의 상황이 어느 정도의 절박한 상황이었느냐? 성경은 사도행전 20장, 27장, 20절 이렇게 말해요. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 영광마저 엎어졌다 이렇게 말해요. 더 이상은 희망이 없다. 근데 신기한 일이 뭔지 알아요? 바울이 서서 여러분 안심하세요. 걱정하지 마세요. 이제부터는 걱정 안 해도 됩니다. 이렇게 말을 해요. 이유가 뭐냐? 바울도 같은 처지에 있었지만 바울이 전날 밤에 들었어요. 무슨 이야기를? 사도행전 27장 23절에 보니까 이런 말씀을 하죠. 내가 속한 바 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 언제? 어젯밤에 내 곁에서 말했다는 거예요. 겁내지 말라. 됐다. 이제는 살으니까 걱정하지 마. 그러니까 믿고 가서 외치는 거예요, 그냥. 이게 무슨 말이냐 하게 되면 누구든지 겁나기도 겁나요. 그런데 신기한 것은 뭐냐면 바울도 그렇지만 성도의 강함은 하나님의 말씀이 성경에 이미 주어진 완전 계시의 말씀이 귀에 들리고 내 마음에 들어오는 순간, 깨달아지는 순간 담대함이 생겨버려요. 할 테면 해봐라. 왜? 하나님이 주시는 능력이 마음속에 임하니까. 그래서 말씀을 듣고 마음으로 이해하고 이 말씀을 잘 소화하는 것이 그렇게 중요한 거예요. 여러분, 믿음이라고 하는 이것은 참 신비스러워요. 똑같은 말씀이 주어졌지만 어떤 사람에게는 뭘로 바뀌느냐? 휴지 조각으로 바뀌어요. 그런데 어떤 사람에게는 쪽복음이라 할지라도 강력한 힘을
발휘하게 됩니다. 이게 능력이에요. 어떤 아주머니가 손자가 예수를 믿는다고 굉장히 핍박하더라고요. 그래서 옛날에 어른들이 하는 말이 있었어요. 신앙생활할 때 핍박하면 이런 말을 해요. 아이고, 무슨 일을 당하려고 저렇게 성경을 찍고 핍박을 하나, 이런 말을 많이 했어요. 무슨 벌을 받으려고 저렇게 성경을 찍나. 그분이 어떻게 한 줄 알아요? 이 친구가 성경을 교회에서 가져와서 집에다 놓으면 불을 떼면서 갈기 찢어가지고 불을 태워요. 갈기 찢으면서. 저도 그걸 봤어요. 어리다 보니까 말을 할 수 없었어요. 그런데 결국에는 진짜 되더라고요. 마지막 갈 때 보니까 비참하게 가더라고요. 화장실에서 거품을 토하면서 가면서 그렇게 돌아가시더라고요. 그때 어릴 때 그 기억이 나더라고요. 야, 저렇게 핍박하더니만 왜 누구에게는 똑같은 복음의 말씀인데 강력한 에너지가 돼서 기적을 만드는데 누구에게는 휴지 조각이 될까? 중요한 것은 뭐냐면 그 말씀을 들어야 돼요. 내가 너 이 여리고를 넘겼다라고 하는 것을 듣고 그대로 나가니까 여호수아가 담대해지는 거예요. 여러분, 우리의 귀에 말씀이 들리시기를 축원합니다. 그 말씀 마음에 내려와 삶으로 적용되고 적용된 말씀은 환경을 뒤엎어서 하나님의 기적을 바라보는 환경이 돼야만 돼요. 이게 놀라운 거죠. 예수님을 믿던 제자들, 그들이 평소에 했던 말씀을 듣지 않았어요. 내가 사흘 만에, 죽고 사흘 만에 부활할 것이다. 안 들었어요. 귀로 그냥 듣고 흘러버렸어요. 그러자 예수님이 돌아가신 다음에 사람들이 흩어지기 시작을 해요. 어떤 사람은 일터로, 어떤 사람은 자기 고향으로, 어떤 사람은 다 흩어져요. 그때에 엠마오로 가는 두 제자를 주님이 만나 주어요. 어떻게? 몰라 부른 모습으로 하시고, 그리고 다른 거를 하지 않고 예수님이 하시는 것은 평소에 말씀하셨던 말씀을 다시 되새기면서 쭉 풀어줘요. 이렇게 풀어줘요. 뭐라 그랬더냐? 성경에 예수님이 돌아가시고 사흘 만에 부활한다고 하지 않았더냐? 그가 먼저 갈릴리로 간다고 하지 않았더냐? 하면서 쭉 풀어주니까 무슨 일이 벌어지느냐? 누가복음 24장 32절에 보니까 이런 말씀을 해요. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어 주실 때에 우리 속에서 마음이 어떻게 해요? 뜨거워지지 않냐? 마음이 뜨거워진다는 거예요. 그러니까 말씀을 내 마음속에 제대로 소화하기만 하면 놀라운 역사가 벌어진다니까요. 여호수아의 담대함은 자기 의지가 아니에요. 여호수아는 담대함이 없어서 하나님이 계속 말씀하는 게 뭐죠? 여호수아야 담대라, 여호수아야 담대하라. 이게 약한 거예요. 근데 그 강력한 여리고성을 향해서는 겁낼 게 없어요. 왜? 말씀이 있으니까 하나님이. 그리고 그 길을 걸어가는 거예요. 여러분, 하나님이 하신다고 하면 하는 거고 하나님이 된다라고 하면 되는 것을 100% 믿으시기를 축원합니다. 하나님이 된다는데 왜 내가 안 된다고 고집을 부리냐고요. 아니, 아버지가 된다는데 왜 우리가 안 된다고 그렇게 겁을 먹고 그렇게 안 믿냐고요. 좀 믿읍시다. 할렐루야. 믿으라고요. 믿어야 하나님이 주시죠. 왜 안 믿냐고요. 된다고 하는데. 그래서 여호수아의 담대함은 그 속에서 나오는 거예요. 그러니까 기적이 일어나게 되는 것입니다. 자, 그러면 이렇게 확실히 믿으니까 기적이 일어납니다. 그러면 기적이 일어나는데 무엇을 통해서 일어나느냐? 세 번째로 이걸 통해서 말씀이 뭐 할 때? 순종할 때예요. 알고 있는 것과 순종은 달라요. 내용의 3절에 보니까 뭐라고 말씀하냐면 이렇게 주문하지요. 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위에 매일 한 번씩 돌되
엿새 동안을 그리하라. 아니, 여리고성을 두고, 초롱성 같은 여리고성을 두고 하나님의 메시지는 뭐냐면, 여호수아야, 다른 거 하지 말고 그 성을 매일 한 바퀴씩 돌고 마지막에는 7바퀴 돌고 제사장은 나팔을 불고 백성은 외쳐. 그러면 무너질 거야. 이 말씀을 하는 거예요. 근데 이 내용을 볼 때 사람의 생각을 바라보면 도무지 안 돼요. 아니, 그 성이 뭐 보통 성이라고 한 바퀴씩 돌고 그 다음에 나팔 불고 소리친다고 이게 뭐 무너진다고요? 여러분, 생각을 한번 해보세요. 안에서는 완전 무장한 성을 쌓고 있는데 사람들이 한 바퀴 계속 돌아요. 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 돌았어요. 맞으면 7바퀴 돌아요. 진짜 돌아버려요. 사람 돌아버려요. 안 될 것처럼 보이잖아요. 근데 신기한 것이 뭔지 알아요? 하나님의 말씀이 우리가 볼 때는 설마 될까? 저거 안 되는데 할지를 몰라도 하나님이 된다라고 하면 그대로 순종하면 기적이 우리 환경 여기서도 일어나는 걸 믿으시기를 축원합니다. 그걸 믿어야 되는 거예요. 이것은 순종으로만 기적을 체험할 수 있는 것이죠. 그래서 이거를 반드시 우리가 경험해야 돼요. 여리고성 점령은 신앙의 훈련이에요. 신앙을 통해서, 순종을 통해서 배워나가는 승리인 것입니다. 이 나라와 민족의 모든 것도 하나님을 믿는 사람들이 많아질 때, 회개하고 통회하고 돌아오며 하나님을 찾는 자가 많아질 때에 이 나라는 보존되는 것을 믿으시기를 축원합니다. 이게 강력한 국방이라는 거죠. 아모스 8장 이하를 보면 하나님께서 이스라엘을 심판한다고 그래요. 심판하시는데 심판이 얼마나 엄중하냐면 이런 단어가 등장을 해요. 슬픈 통곡, 시체가 많음, 명절을 슬픔으로, 쓰라린 고난, 이 단어가 아모스 8장에 나오는 단어들이에요. 그러면 왜 이런 일이 생겼느냐? 이 이유가 하나라는 거예요. 아모스 8장 11절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 주 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이를지라. 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. 무슨 말씀이냐면 이스라엘 백성들에게 선지자가 가서 말씀을 진 거예요. 그리고 말씀을 못 증거하게 방해해요. 그리고 그들을 죽이기까지 해요. 그러니까 말씀이 초토화가 돼버리고 말씀이 다 사라져 버리니까 그들의 진정한 가람은 양식이 아니고 물이 아니고 뭐냐? 너의 가슴을 울리고 영을 움직이는 말씀이 없다는 거예요. 그래서 망한다는 거예요. 이 나라와 민족이 진짜 살기 위해서는 신앙으로 돌아오는 것이 최고의 근본의 원리인 것을 믿으시기를 축원합니다. 신앙으로 돌아와야 돼요. 그래서 말씀에 순종하지 않으면 안 돼요. 우리가 유교를 한번 돌아보면서 잊지 말 것은, 먼저는 가장 앞설 것은 총칼의 어떤 식무기의 개발이 우선이 아니라 하나님의 백성들이 눈물과 통해를 가지고 나라를 위해 기도하고 돌아오는 것이 최우선이라는 거예요. 이것이 되지 않으면 안 된다는 거예요. 만약에 여호수아가 하나님, 이거 여리고성은요 그거 가지고 안 돼요. 제가 한 전설을 한번 해볼게요. 하나님, 땅굴 파고요 들어가 볼게요. 한번 해봐라. 그러면 100% 실패해요. 그런데 하나님, 알겠습니다. 성경 말하기를 들리지 아니했다. 한마디도 하지 않고 그대로 순종했다 그 말이에요. 그러니까 초롱성 그 여리고성이 무너졌다니까요. 무너진 모든 것은 사실적인 성경이에요. 가정의 문제, 개인의 문제, 교회의 문제, 장래의 문제, 그리고 모든 나라의 문제는 하나님께로 가까이 갈 때 모든 것의 회복이 있다는 거예요. 자, 그러면
말씀에 순종했던 이스라엘 백성들은 무엇을 체험했을까? 이거를 체험해요. 우리 한번 마지막으로 여호수아 6장 20절과 21절 읽겠습니다. 시작. 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하고 그 성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀노소와 소와 양과 나귀를 칼날로 멸하니라. 할렐루야. 불가능해 보였잖아요. 그런데 되잖아요. 이게 하나님의 공식 방법이에요. 그래서 어떤 사람들은 그럴지 몰라요. 아유, 그래도 되겠어요? 뭐 말씀대로 살아간다고 되나요? 이렇게 말할지 몰라요. 그런 사람들에게 저는 꼭 부탁하고 싶은 것이 뭐냐면 그런 사람들을 먼저 말씀에 순종하는 법을 배우세요. 그래야 기적이 나타납니다. 알아도 여호수아가 성을 향해서 말씀대로 가서 돌지 않았다면 성벽은 무너져 내리지 않아요. 그러므로 우리에게 있어서 내 개인의 문제 너무 절박하고 우리의 가정의 문제 너무 절박해 보이고 교회의 문제 그리고 나라의 문제가 절박해 보일 때 다른 것 먼저 생각하지 말고 말씀에 순종하는 법을 먼저 배우세요. 그리고 나가면 이 무너져 내리는 성벽처럼 우리의 개인과 가정과 교회와 나라의 모든 문제도 해결점이 보이는 것을 믿고 말씀에 순종하는 성도가 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘.